جی السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر بایولوجی سے ہمارے پاس ایک آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جس کا نام ہے پولیوشن۔ اب پولیوشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے آلودگی، ماحول کا آلودہ ہو جانا، ماحول کا خراب ہو جانا۔ تو کنٹیمینیشن آف انوائرمنٹ، کنٹیمینیشن آپ جانتے ہیں، کنٹیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے آلودہ ہو جانا آف انوائرمنٹ، ماحول کا، ود ہارمفل اینڈ انوانٹیڈ کیمیکلز۔ انوانٹیڈ کا مطلب ہے ایسے کیمیکلز جنہیں ہم چاہتے نہ ہوں، جو ہماری مرضی کے خلاف ہوں، جو ہمیں ناپسندیدہ ہوں، اور ہارمفل کہتے ہیں نقصان دہ، مطلب ماحول کے اندر نقصان دہ اور ناپسندیدہ کیمیکلز کا جمع ہو جانا، اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز پولیوشن۔ اس کے بعد وہ کیمیکلز جو پولیوشن کا سبب بنتے ہیں، وہ کیمیکلز جو پولیوشن کا سبب بنتے ہیں، لازمی ذہن میں رکھنا ہے، ان کو ہم نام دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز پولیوٹینٹس۔ اب دا ہارمفل کیمیکلز، وہ نقصان دہ کیمیکلز وچ کنٹیمینیٹ انوائرمنٹ، جو کہ ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں، اینڈ ہارم لیونگ آرگنزم، اور زندہ جانداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کیمیکلز کو ہم نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز پولیوٹینٹس۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پولیوشن تھی اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے کہ ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن، سائل پولیوشن، ریڈیشن پولیوشن۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں نائز پولیوشن۔ تو سب سے پہلے آج ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے ایئر پولیوشن۔ ایئر پولیوشن کا مطلب ہوتا ہے ہوائی آلودگی، اور اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ایٹماسفیرک پولیوشن۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کنٹیمینیشن آف ایئر، ہوا کا آلودہ ہو جانا، ود ہارمفل سبسٹانس، نقصان دہ چیزوں کی وجہ سے، دیٹ مے بی ہارمفل، جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں لیونگ آرگنزم کو، دے آر کالڈ ایز ایئر پولیوشن۔ مطلب کہ ہوا کے اندر نقصان دہ کیمیکلز کا جمع ہو جانا، جس کی وجہ سے وہ جو کیمیکلز ہیں وہ لیونگ آرگنزمز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ایئر پولیوشن کا۔ اب جو ہمارے پاس ایئر پولیوشن ہے اس کا سبب بننے والے جو پولیوٹینٹس ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ایئر پولیوٹینٹس۔ اب ایئر پولیوٹینٹس میں کاربن مونوآکسائڈ، ہائیڈرو کاربنز، سلفر کے آکسائڈس، اس کے بعد نائٹروجن کے آکسائڈس، لیڈ کمپاؤنڈز جو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کلورو فلورو کاربنز جو ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں پولیوٹینٹس جو ہیں وہ کس چیز کا سبب بنتے ہیں؟ ایئر پولیوشن کا سبب بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا؟ ایئر پولیوٹینٹس کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مینیفیسٹیشنز آف ایئر پولیوشن، اب جو ایئر پولیوشن ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے، ایئر پولیوشن کی وجہ سے اوزون لیئر ڈپلیشن ہوتی ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے ایسڈ رین بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے اوزون لیئر ڈپلیشن۔ اب یہ جو اوزون لیئر ڈپلیشن ہے یہ ٹاپک لانگ کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اوزون لیئر ڈپلیشن ہے کیا، اب سمپل سی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس اوزون لیئر ہے، اوزون لیئر کے اندر اوزون کے مالیکیولز کا یا اوزون کا اس کی جو کنسنٹریشن ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ریڈکشن ہو جاتی ہے، اس کی وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہول، مطلب کہ سوراخ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس پروسیس کو ہم نام دے دیتے ہیں، دے آر کالڈ ایز اوزون لیئر ڈپلیشن۔ اوزون لیئر ڈپلیشن سے کیا مراد ہے کہ اوزون کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں کمی آ جانا، اوزون کی جو ڈپلیشن ہے، اوزون لیئر جو ہے اس کے اندر جب کمی آئے گی تو اس کے اندر سوراخ بن جائیں گے۔ اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں اوزون لیئر ڈپلیشن کا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس اوزون لیئر ہے اس کی نیچر اور اکرنس کیسی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے اور وہ کہاں پہ موجود ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اوزون کی ایک لیئر زمین سے تقریباً 10 سے 50 کلومیٹر اوپر موجود ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہے؟ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو کیا کرتی ہے؟ ایبزارب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے جو زمین پر موجود لیونگ آرگنزمز ہیں وہ اس کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب پیور فارم کی اگر بات کی جائے کہ اگر اوزون جو ہے وہ پیور فارم میں ہو تو وہ بلوئش ہوتا ہے، ایکسپلوسیو ہوتی ہے اور پوائزنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اوزون لیئر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ تیزی سے
डिप्लीटिंग की तरफ जा रही है, ख़राब होती जा रही है, उसके अंदर होल बनते जा रहे हैं, उसके अंदर सुराख बनते जा रहे हैं। अब ये जो ओजोन लेयर के अंदर जो होल बना था वो अंटार्कटिका के ऊपर जो है उसको देखा गया। तो ये हमारे पास नेचर और अक्रेंस है ओजोन लेयर की। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास सिंपल सा जो है हम बात करेंगे कि जब ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीशन हो जाती है उसकी, वो जो जब वो ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से इसकी वजह क्या है कि ये ख़राब हो सकती है। अब इसकी वजह जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि काजेज़ ऑफ ओजोन डिप्लीशन लिखें। तो होता क्या है कि मैनी काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज़ इंक्रीज, जो मेन काज है, मतलब कि ओजोन डिप्लीशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि गैसेस जो हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके पास क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन मौजूद होते हैं। इनका लेवल जब बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, जब इनका लेवल बढ़ता है, अब इनके लेवल के बढ़ने की वजह से जो है ओजोन लेयर क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है, उसकी डिप्लेशन शुरू हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर सुराख बनना शुरू हो जाते हैं और उन सुराखों को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओजोन होल का। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ये चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, तो ये जो गैसेज हैं वो एयर कंडीशनर से आ सकती हैं, रेफ्रिजरेटर से, और बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ व्हीकल्स, मतलब कि बड़ी गाड़ियों से भी जो है ये गैसेज जो है वो निकल सकती हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो क्या हो सकती है, मुतासर हो सकती है। इसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करें कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का लेवल बढ़ता है एटमॉस्फेयर के अंदर, अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इंक्रीज़ होने की वजह से, इसके लेवल के बढ़ने की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि CFCl को ब्रेकअप कर देती हैं, इसको तोड़ देती हैं, और वहाँ से क्लोरीन जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये ब्रेकअप कर देते हैं किस चीज़ को, ओजोन को, और ओजोन में से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब अगर बात करें कि हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है कि सिंगल क्लोरीन एटम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ जो है रिएक्ट करके 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन लेयर को कैसे मुतासर करते हैं, कैसे डिप्लीशन का सबब बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने आसान से और सिंपल से रिएक्शन लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने देखा है कि CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCl3 इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे CFCl3, CF एक कार्बन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन 3 है। तो कार्बन, उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन है। अब होता क्या है कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन पर पड़ती हैं, अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के यहाँ पे पड़ने की वजह से जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान वाला बॉन्ड होता है वो ब्रेकअप हो जाता है। अब जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये क्लोरीन यहाँ से फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल जाता है। अब क्लोरीन जब यहाँ से फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे C बचेगा, F बचेगा, Cl2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं CFCl2 बचा हुआ है, इसके साथ साथ क्लोरीन जो है वो रेडिकल की फॉर्म में क्या हुआ है, बाहर खारिज हो गया है। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये इंतहाई रिएक्टिव होता है। अब ये जाकर ओजोन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओजोन का फार्मूला होता है O3। अब ये जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ मिलेगा, OCl बनेगा। इसी तरह हमारे पास जहाँ से O2 बनेगा तो आपके पास O2 बना हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम देखें ये जो हमारे पास OCl रेडिकल है ये यहाँ पे आ जाता है और ये टूट जाता है, इनके दरमियान मतलब बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है फ्री रेडिकल की सूरत में निकलता है, क्लोरीन भी फ्री रेडिकल की सूरत में निकलता है। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये क्या करता है, फिर से रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे ओजोन को जो मतलब क्या करेगा, मुतासर करेगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे OCl बनेगा, O2 बनेगा। इसी तरह OCl जो है फिर से वो ब्रेकअप होगा, फिर से ये टूटेगा, यहाँ से फिर जो है क्या बनेंगे, ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा और यहाँ पे क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। अब होता क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन रेडिकल और ये वाला ऑक्सीजन रेडिकल आपस में मिलते हैं और यहाँ पे O2 मतलब ऑक्सीजन बना देते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो
यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बना है, तो ये क्या करेगा, आगे जाकर एक और मतलब ओजोन के मालिक्यूल को नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये रिएक्शन वाक़ई हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि ओजोन के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है, होल सा बन जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी रेडिएशन जो है वो ज़मीन पर आ जाती हैं। उस होल को हम नाम देते हैं ओजोन होल का। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओजोन लेयर मौजूद है। अब ओजोन लेयर के अंदर यहाँ पे जो है क्या करते हैं, ये रिएक्शन वाक़ई होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सुराख हो जाते हैं। इन सुराखों को हम नाम देते हैं ओजोन होल का। अब यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो नीचे आती है ज़मीन पर। यहाँ पे जो जानदार हैं उनको ये नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम देखें कि उनको क्या नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप देख सकते हैं कि ओजोन डिप्लीशन की वजह से ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन पर पहुंच जाती हैं सूरज से। ये क्या करती हैं कि लाइफ को मुतासर करती हैं, मतलब ऊपर से नीचे जब ये रेज़ आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर फिर लाइफ को मुतासर करेगा। इसके अलावा ये स्किन कैंसर का भी सबब बन सकता है। इसके अलावा इंसानों के अंदर सफ़ेद मोतिया बनता है आँख में, उसका भी सबब बन सकता है। इसके अलावा ये फसलों, पौधों, दरख्तों और वेदर पैटर्न को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसे हमने नाम दिया हुआ है ओजोन डिप्लीशन का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।